الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 19 من شهر ربيع الأخير لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة للعاشرة من شهر أكتوبر لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي السبت نفتح كتاب الإمام أبي يحيى أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، الذي سماه برياض الصالحين، ولم نزل في الباب 27 الذي جاء في تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والرحمة بهم والشفقة عليهم. وكنا قد ختمنا بحمد الله تعالى قراءتنا للحديث 16 من هذا الباب، ونواصل الليلة بإذن الله عز وجل مع الحديث الذي بعده، سائلين الله عز وجل أن يلهمنا الصواب والهدى والرشاد، وينفع بنا البلاد والعباد، إنه كريم جواد. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 19e nuit du mois de Rabi' al-Akhir de l'an 1447, c'est-à-dire le 10 octobre 2025. Comme chaque vendredi soir, nous nous retrouvons avec le livre de l'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi rahimahullah ta'ala, celui qu'on appelait Muhyi ad-Din, et son livre intitulé Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux, toujours dans le 27e chapitre de cet ouvrage qui traite de la sacralité des musulmans et de la mise en évidence de leurs droits respectifs et de la miséricorde et compassion qu'ils doivent avoir les uns envers les autres. Nous avons pu, alhamdulillah, la semaine dernière clôturer la lecture du 16e hadith de ce chapitre-là. Nous passons ce soir ensemble, incha'Allah ta'ala, à la lecture du hadith suivant, en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala de nous inspirer ce qui est correct, et ainsi que la guidée et la droiture, et de permettre de faire que ces assises soient un moyen d'apporter un profit aux gens et à l'endroit où nous nous trouvons, et de faire que ces assises soient un argument pour nous et non contre nous le jour où nous le rencontrerons. Tafaddal ayyuha al-qari al-karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa li walidina wa li jami'il muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم 6. حق المسلم على المسلم 6. أحسن الله عليكم. إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. أحسنت، بارك الله فيك. هذا الحديث خرجه الشيخان رحمهما الله تعالى، كما خرجه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، فالحديث مذكور في الكتب الستة. ورواه البخاري رحمه الله تعالى في عدة مواضع من كتابه وبروايات مختلفة. أما الرواية المذكورة في كتاب المصنف رحمه الله فرواه البخاري رحمه الله تعالى مرة واحدة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال أخبرني عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 5. وفي ذكر المصنف رحمه الله تعالى شيخه مسميا إياه محمدا سبب، لأن مشايخ البخاري رحمهم الله تعالى الذين اسمهم محمد كثر، وإنما اقتصر على ذكر اسمه دون نسبه، لأنه هو ابن يحيى أو ابن خالد بن يحيى الذهلي، وكان بين الرجلين شيء فطعن
الذهلي رحمه الله تعالى في البخاري وكان سببا في إيقافه. فبسبب محمد الذهلي حبس البخاري رحمه الله ومنع من التدريس إلى أن التحق بمسقط رأسه في مدينة بخارى وبقي بها معزولا طريدا شريدا حتى سأل الله تعالى أن يميته فأماته في يوم العيد بعد رمضان. ومع هذا لم يزل البخاري رحمه الله تعالى يروي عنه. ومن المناسبات العجيبة أنه يروي عنه رغم ما فعل له محمد الذهلي هذا الحديث الذي يجمع حقوق المسلمين بعضهم على بعض. وهذا يدل على أننا ينبغي أن نتمسك بالنص دون النظر في الأشخاص سواء أساءوا إلينا، فهذا لا يبرر لنا ترك امتثال الأمر، فنحن موجهون بأمر فيجب علينا امتثاله بغض النظر عن الناس حولنا. فما أجمل ما نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ذكر ذلك ابن حبان البستي في كتابه روضة العقلاء، فقال: إنك لن تغلب أحدا عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه. Nous passons au 17e hadith de ce chapitre-là, le 27e chapitre depuis le début du livre, le hadith qui nous donne les droits des musulmans les uns sur les autres. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim rahmatullahi alayhima, mais pas seulement. Il est aussi rapporté par ceux qu'on appelle Ashabu al-Kutubi Sittah, les partisans, les propriétaires des 6 livres. Et quand on parle des 6 livres, on fait référence aux Sahihain, aux 2 recueils authentiques de Bukhari et Muslim, et aux Sunan, les 4 Sunan, les 4 recueils de tradition de Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah et An-Nasa'i, Ibn Majah. Et il est aussi rapporté par l'imam Ahmad rahmatullahi ala al-jami'. C'est donc un hadith istafad, un hadith qui a été beaucoup rapporté. Et Al-Bukhari rahimahullah ta'ala le rapporte dans son Sahih plusieurs fois. Pas moins de 5 fois, mais avec des versions différentes. Quant à la version évoquée par l'auteur rahimahullah ta'ala, elle n'est rapportée par Al-Bukhari qu'une seule fois. Al-Bukhari rahimahullah ta'ala le rapporte d'après son cheikh Muhammad, qui le rapporte de Amr ibn Abi Salama, qui le rapporte de l'Awza'i, qui le rapporte d'Ibn Shihab, qui le rapporte de Sa'id ibn Musayyab, qui le rapporte de Abu Huraira. Et beaucoup des professeurs d'Al-Bukhari s'appellent Muhammad. Il n'y a pas qu'un seul. Là, ils nous disent juste Muhammad, sans qu'on puisse le distinguer par rapport à son affiliation, ce qu'on appellerait nous un nom de famille. Pourquoi est-ce que Al-Bukhari a fait ça exprès? Oui, il a fait ça exprès, rahimahullah. Parce que le Muhammad en question est un homme qu'on appelle Muhammad ibn Khalid ibn Yahya al-Dhuhali. Et cet homme-là était un savant du hadith, et c'était un camarade de Al-Bukhari, rahmatullahi alayhi. Donc c'est un de ses chouyours, car il rapporte de lui. Mais ils font partie de la même tabaqa. La même tabaqa, la même caste, la même génération, le même groupe, à peu près du même âge, qui, on va dire, font le travail de la narration du hadith. Alors pourquoi Al-Bukhari rahimahullah ne le cite pas entièrement comme il citerait le reste de ses professeurs? Car il y a eu un conflit entre eux. Et je dis un conflit min babi taglib, de façon pour généraliser et globaliser, alors que le conflit ne vient aucunement de Al-Bukhari. Mais Al-Dhuhali a ressenti de l'aversion vis-à-vis d'Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Notamment car Al-Bukhari rahimahullah ta'ala était telle une flèche dans la science du hadith. Quelqu'un qui mémorisait un nombre incalculable de rapporteurs et d'informations les concernant, sans parler des narrations qu'il rapporte. Et Al-Dhuhali a entendu parler de Al-Bukhari sans l'avoir rencontré, et le jour où il le rencontre, alors il le teste. Il lui pose des questions. Et il y avait une janaza un matin, et les gens ont vu Al-Dhuhali avec Al-Bukhari,
Et Al-Zuhali l'interroge sur des rapporteurs. فكان البخاري يجيب كالسهم. Et le Bukhari, il répondait aux questions de Zuhali comme un archer, avec la vitesse de celui qui décoche des flèches. Et le soir même, Al-Zuhali, dans ses assises, mettait en garde les gens contre le Bukhari. Et cette jalousie a toujours existé. Elle fait partie de la nature humaine, comme on en avait parlé dernièrement. Et les savants n'en sont pas à l'abri. On a des ouvrages dans lesquels on nous rapporte les conflits qui existaient entre certains savants chez les vieux prédécesseurs, entre lesquels il existait une rivalité, yarhamukallah, entre lesquels il existait une rivalité. Et quand on regardait ces savants en question en conflit, en faisant abstraction de ce que disaient les uns sur les autres, c'était des savants, on ne peut plus, comment dirais-je, respectables et honorables, et sur lesquels il n'y a absolument rien à dire. Et pourtant, il arrivait qu'il y avait des conflits entre certains d'entre eux, des rivalités, et très souvent, c'est ce qu'on appelle en arabe hudud nafsiyya, des parts, comment on peut rappeler ça, humaines. C'est des côtés humains qui les ont poussés à avoir ces rivalités-là. Ça a toujours existé, et ça existera toujours. Mais Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, cet homme exceptionnel, a fait la part des choses entre ce qu'il pouvait ressentir vis-à-vis de cet homme-là, car cet homme-là ne s'est pas contenté seulement de mettre en garde contre lui, mais il a carrément pris contact avec l'autorité compétente de l'époque pour leur dire que le Bukhari risquait de pervertir la croyance des gens et qu'il fallait obligatoirement l'interdire de donner des cours. Imagine-toi, aujourd'hui, tu entends le Bukhari donner un cours quelque part, tu vas t'abstenir d'y aller? Non, parce que toi et moi aujourd'hui on sait c'est qui le Bukhari. À l'époque, eh bien dites-vous bien que la pression elle a fonctionné et qu'Al-Bukhari s'est vu interdire de donner des cours. Alors qu'est-ce qu'il a fait le Bukhari? Il est rentré chez lui à Bukhara. Et en rentrant chez lui à Bukhara, Al-Zuhali ne s'est pas contenté seulement de parler de lui où ils étaient avant cela, mais il a aussi contacté le gouverneur de Bukhara pour qu'il en fasse de même. Et Al-Bukhari n'a plus donné cours jusqu'à sa mort. Le dernier ramadan de sa vie, il a tellement été seul, isolé, exilé, boycotté, que cette souffrance de se retrouver seul, il a demandé à Allah de l'en soulager en le faisant mourir. Et il est mort à la fin du ramadan, le jour de l'Eid. Le jour de l'Eid. Le jour de l'Eid, une montagne, un soleil, un système solaire, une galaxie, un cosmos s'est éteint. Al-Bukhari. Mais avant de mourir, Al-Bukhari, rahimahullah, est-ce que vous pensez qu'il a dit « Ah ben il a parlé sur moi, à cause de lui, je n'ai pas pu donner de cours, à cause de lui, je me suis retrouvé tout seul chez moi, eh ben je rapporterai plus ces hadiths ?» Non. Il rapporte toujours ces hadiths dans son sahih. Parce qu'il n'a pas vu chez Muhammad al-Zuhali de caractéristiques qui lui permettraient de rejeter sa narration. Mais ça reste un humain. Et les savants ils disent qu'il a quand même mis quelque chose qui montrait qu'il lui en voulait. Il n'a pas mis son nom en entier. Muhammad. Et des fois, il l'appelle Muhammad ibn Yahya. Mais Yahya, c'est son grand-père. Son père, il s'appelle Khalid. C'est Muhammad ibn Khalid. Ça, c'est un tadlis. C'est un tadlis que chez le Bukhari. En gros, il a brouillé les pistes pour que quelqu'un peut-être ne fasse pas le lien et ne sache pas à qui il fait référence. Et ce qui est étonnant, subhanallah, c'est le hadith qu'on va voir. Quel hadith al-Bukhari rapporte de Muhammad al-Zuhali? Ici, c'est les droits des musulmans les uns sur les autres. Regarde, subhanallah, cette coïncidence extraordinaire. C'est pour que toi et moi, on apprenne qu'on fait la part des choses entre les individus et les textes. Toi et moi, on est concernés par un ordre. Et cet ordre-là, on doit l'exécuter, sans regarder ceux qui sont autour de nous. Ce n'est pas eux qui nous serviront d'excuses devant Allah si on délaisse l'ordre qui nous est adressé. Et le fait que les gens autour de toi te fassent du mal ne te donne pas le droit à toi d'en faire autant. Ibn Hibban al-Busiri, rahimahullah, il rapporte dans
Rawdatul Uqala, il dit, il rapporte cette parole de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Cette parole-là, on dit que c'est une série de phrases, de recommandations, chacune d'entre elles est une sagesse. Il y en a une dizaine. Et parmi ces paroles-là, il dit, tu n'auras jamais le dessus face à quelqu'un qui a désobéi à Allah en toi, avec plus fort et mieux que d'obéir à Allah en lui. Imagine, ça arrive, on ment sur toi. On ment sur toi, et toi donc forcément t'es touché. C'est humain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était touché par ces choses-là. Allah l'a dit dans le Coran. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Et certainement nous savons que ta poitrine se resserre vis-à-vis de ce qu'ils disent sur toi. Ils mentent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, ça lui fait de la peine et ça lui fait mal d'entendre les gens mentir sur lui. Allah il dit, on sait que tu ressens de la douleur par rapport à ça. C'est humain donc. Maintenant, le fait que les gens mentent sur toi ne te donne pas le droit à toi de parler sur. Tu as envie de le faire. Tu es victime d'injustice. Tu as envie de dire, j'ai des dossiers moi aussi. Je sais qu'il a fait ci et qu'il a fait ça. Et ce n'est pas des mensonges, c'est pour de vrai. Mais c'est de la médisance. C'est interdit. Ça ne rentre pas dans les situations qui te permettent de médire ton frère. Alors, tiens ta langue. Et fais attention. Très souvent, l'opprimé, sans s'en rendre compte, sans le savoir, devient aussi injuste. Très souvent. Parce qu'il outrepasse le droit qu'on lui a donné. C'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il disait, l'opprimé qui demande réparation n'a pas fait preuve de patience. Et on demande en premier à l'opprimé de faire preuve de patience. Asbir. Et très souvent, tu as remarqué toi aussi, comme, je ne sais pas, nous tous on a eu des problèmes avec les gens, malheureusement, et quand ils te font du mal, tu ressens une colère, une haine, une rage. Tu dis, Inch'Allah, sa maison elle brûle, ses enfants ils meurent, Inch'Allah, sa mère elle attrape le cancer, alors qu'il a juste parlé sur toi sur Internet. C'est tout. Est-ce que tout ce que tu souhaites de mal contre lui, ça vaut ce que lui t'a fait comme mal? Non. Et donc là, à ce moment-là, tu auras outrepassé tes droits en tant qu'opprimé et tu seras devenu toi aussi injuste. ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. طيب, on revient au hadith. قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 5 وهذا على سبيل الذكر لا الحصر فإنما حقوق المسلمين بعضهم على بعض أكثر من ذلك واقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه 5 مراعاة للحاضرين وقدرتهم على الحفظ والتذكير وهذا أسلوب جيد ألا يكثر المعلم من ذكر الفوائد والأمور المهمة على الطلبة والحاضرين مخافة أن ينسيهم آخر الكلام أوله. Il nous dit alayhi salatu wassalam que les droits des musulmans les uns sur les autres sont au nombre de 5. Et quand il nous dit qu'ils sont au nombre de 5, vous savez, quand je reste silencieux comme ça, en tête, il y a plein de trucs qui se bousculent. Je me parle à moi-même et je me pose des questions et je me demande si je dois faire un truc ou pas. Puis après, j'attends et je regarde, j'observe. Et puis finalement, je dis bon, plus tard. Ana alaykum bil mirsad. Pour ceux qui n'ont pas compris, mon Byakugan, il est en action. Bref, 5. Donc, est-ce que ici le prophète il nous informe alayhi salatu wassalam d'un nombre fini, restreint et limité, comme quoi il n'y a que 5 droits que les musulmans ont les uns sur les autres, ou bien est-ce qu'ici il nous informe au sujet de 5 droits que les musulmans ont les uns sur les autres par rapport aux autres, par rapport à d'autres droits? Et bien sûr, vous l'aurez compris, c'est la deuxième supposition. C'est qu'ici on nous évoque juste 5 des droits des musulmans les uns sur les autres par rapport aux autres, parce qu'il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. D'ailleurs, dans une version du hadith, il dit 6. Dans une autre, il dit 7.
Et dans d'autres hadiths, il parle de certains droits qui ne figurent dans aucune de ces versions. Ce qui nous fait comprendre que les droits des musulmans sont beaucoup plus nombreux que 5, 6 ou 7. حق المسلم على المسلم وهذا تخصيص لا يجمع إلا المسلمين. Et ça, c'est une spécificité qui ne concerne que les musulmans, ces droits-là qui vont être évoqués. وقوله حق معناه واجب بل جاء في رواية عند الإمام مسلم تجب على كل مسلم يعني 5 تجب على كل مسلم. Quand on dit haq, c'est ce qu'on appellerait nous en français aujourd'hui un devoir, qui fait référence à une obligation. Et d'ailleurs, il a été dit clairement dans une version du hadith apportée par l'imam Muslim, qu'il est obligatoire pour les musulmans les uns sur les autres, vis-à-vis des autres, 5 choses. وسنرى بعد قليل إن شاء الله تعالى أن المقصود بالوجوب هنا لا ينطبق على جميع الحقوق ال5 المذكورة وإنما تختلف أحكامهم وتدور بين الفرض العيني والكفائي والاستحباب. Et on verra d'ailleurs par la suite, Inch'Allah, que quand on parle d'obligation, c'est relatif. Des fois, on parle d'obligation à titre collectif. En gros, si une partie de la communauté s'en charge, c'est plus obligatoire pour les autres. Ou bien d'obligation individuelle, pour tout le monde, à la même échelle. Ou encore une fois, il est possible qu'on fasse référence à quelque chose de recommandé. Il n'y a pas d'obligatoire ni d'une façon ni de l'autre. Et ça, on le verra en fonction des éléments qui sont évoqués. Tout comme on verra aussi que dans certains cas, قد تدخل هذه الأمور على غير المسلمين. Et on verra aussi que dans certains cas, les droits évoqués ou les devoirs peuvent concerner d'autres personnes que les musulmans. Vous savez, je vous le dis tout le temps, je n'aime pas me répéter. Je suis fatigué. J'ai des longues journées, surtout le vendredi. Je ne sais pas vous, quand vous étiez à l'école, pour ceux qui n'y sont plus, pour ceux qui y sont encore, est-ce que vous pensez que ça prend combien de temps pour préparer un discours? Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà fait des discours. Et quand vous me voyez monter sur le minbar le vendredi, avec une feuille, c'est moi qui ai écrit ce qu'il y a dans cette feuille-là. Vous pensez que ça prend combien de temps? Vous pensez que, à quelle heure on se réveille un vendredi matin? Combien de temps ça prend pour faire un discours? De combien de livres j'ai besoin pour préparer un discours? Puis quand je vais à la mosquée, je fais 2, parce que dans la mosquée de vendredi, où je vais un vendredi sur 2, je le fais 2 fois le sermon. Après, je dois voir des gens. Après, je rentre chez moi quand je peux. Après, j'ai un cours encore à donner, moi, le soir. Je suis fatigué, j'aimerais bien rentrer chez moi faire une sieste, par exemple. D'accord? Mais je vous raconte ma vie. Bon, je suis en train de vous raconter ma vie. Je ne veux pas que vous vous disiez, oh, ce qui est le pauvre, on va lui acheter un pain au chocolat. Mais c'est pour que vous sachiez que très souvent, je suis fatigué. J'ai envie de rester chez moi, mes yeux piquent. Je me prends un café, il ne me sert à rien le café. Mais je viens quand même. Et moi, si je fais un effort sur moi-même pour passer ce moment avec vous, ce n'est pas pour vous voir somnoler. Ce n'est pas pour vous voir vous succomber à cette fatigue que moi, j'essaye de combattre au moment où je vous parle. Et si à chaque fois que je regarde dans votre direction et que je vous laisse une chance et que je regarde ailleurs et que je reviens vers votre direction et que je vous laisse une deuxième chance et qu'à la fin, à chaque fois, tu es en train de dormir, ça m'énerve. Et je pense que chacun d'entre nous réagirait de la même façon. Donc moi, tout ce que je vous demande, mes frères, c'est même pas de venir faire des pompes avant de venir au dars, ou bien un tour du terrain ou autre chose. C'est si juste tu sens que tu es fatigué, déjà, éloigne-toi du mur, parce que c'est pas lui qui va t'aider, et après, lève-toi, va mettre un peu d'eau froide sur ton visage, ça te fera du bien. Et après, reviens. Et juste, je te demande une chose, n'apprends pas par cœur tout ce que je raconte. Ne m'écoute même pas si tu veux. Mais au moins, aie la décence de ne pas t'endormir devant moi. C'est tout ce que je te demande. Je disais
Qu'est-ce que je disais, Lamine? Allez, regarde dans ton livre. Fouad. Ah, oui, c'est ça qui est fantastique. Ah non, ils sont 4. Mehmet. Hein? La dernière phrase sur laquelle je me suis arrêté. Ah, c'est dur, hein? Là, j'aime bien parce que les frères, ils regardent tous par terre. Oui, yes. Sainte, barakallahu fik, fatah Allahu alayk. On va voir que certains de ces éléments-là peuvent même concerner les non-musulmans. Pourtant, il a dit haqqul muslimi ala al-muslimi khams. Le musulman pour le musulman. Ce qui veut dire que, forcément, si ça concerne un autre que le musulman, le jugement sera forcément différent. طيب. نعم. قال رد السلام. رد السلام أي بعد أن ألقي عليك. فالسلام إما أن يلقى وإما أن يرد عليه. وحكم الأمرين يختلف. فالأول يقال له الإفشاء وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفشوا السلام بينكم. لكن اتفق العلماء على أن إفشاء السلام سنة وليس بواجب. فلا يجب عليك كلما رأيت مسلما أن تسلم عليه. لكن لو سلم عليك مسلم وهذا قيد لا بد منه. كلما سلم عليك مسلم وجب عليك أن ترد عليه. وهذا إذا كنت أنت مخصوصا بالسلام أو كنت وحدك. فإن كان معك غيرك ورد على السلام غيرك أصبح رد السلام حينئذ فرضا كفائيا. فيختلف الفرض بحسب عدد الحاضرين. إن كان المقصود بالسلام وحده أو وحيدا وجب عليه وجوبا عينيا أن يرد على المسلم. وإن كان أكثر من واحد وقام بالرد أحد وإن لم يكن مقصودا بالسلام فسقط الوجوب عن الآخرين وبقي في حقوق أو في حقهم مستحبة. وبقي في حقوقهم مستحبة. Premièrement, il dit raddu salam. Raddu, c'est le renvoi. Le fait de renvoyer as-salam, la salutation. Et donc on a deux éléments en rapport avec la salutation. Le fait de la lancer en premier, ibtida'an, et le fait de la renvoyer. Là il dit raddu salam. Et dans une version du hadith, il dit ifsha'u salam. Pourtant, al-ifsha'u wa rad, le fait de lancer le salam en premier, de saluer en premier, et le fait de répondre au salam, donc en second, ces deux éléments-là ont un jugement différent. Pourtant, le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans une narration authentique Afshu salama bainakum. Répandez, propagez le salam parmi vous. Et il a utilisé l'impératif. Pourtant, les savants sont unanimes sur le fait qu'il n'est pas obligatoire de passer le salam en premier. T'imagines la difficulté, notamment dans un pays musulman ou un endroit où il y a beaucoup de musulmans, à chaque fois que tu vois un musulman, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, c'est très difficile. Et la qaïda elle dit al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. La difficulté entraîne la simplification. Donc pour cette raison-là et d'autres, il n'est pas obligatoire de passer le salam. Mais c'est recommandé. C'est une sunna. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a demandé aux gens de le faire. Taïb. Ici, il dit raddu salam. Et raddu salam est obligatoire. Mais son obligation aura un degré différent en fonction du nombre de personnes concernées par la salutation. Si je rencontre un musulman, que je lui passe le salam et que je le vise par ce salam-là, il est obligatoire de façon individuelle pour lui de me répondre. S'il ne le fait pas, il est dans le péché. Le deuxième cas, c'est s'il n'est pas seul. À partir du moment où il y a quelqu'un avec lui, eh bien, si je salue ce groupe de personnes et qu'il y a un d'entre eux qui me répond parmi le groupe, alors l'obligation individuelle tombe.
Et là, on appellera ça une obligation collective. C'est-à-dire à partir du moment où un d'entre eux s'en est acquitté, il n'est plus obligatoire pour les autres de le faire. Mais les autres sont toujours concernés par la recommandation. Ça veut dire que si l'un d'entre eux dit alaykoum salam et que les autres disent aussi wa alaykoum salam, ils seront eux aussi récompensés. Mais si l'un d'entre eux seulement dit wa alaykoum salam et que les autres observent le silence, ils n'auront pas de péché car ils ont été épargnés de l'obligation. Ensuite, هناك أمر هو خطأ يقع كثيرا عند بعض الناس وهو إلحاق المصافحة بالتحية وفي الحقيقة كل منهما مستقل عن الآخر فقد يصافح المرء صاحبه من غير أن يسلم عليه كما قد يسلم عليه من غير أن يصافحه مع أن في كل منهما أجرا. ولماذا أقول ذلك؟ لأن بعض الناس أحيانا مثلا تمر بالجماعة من الناس وتسلم عليهم مرة ثم تقرر أن تصافح الحاضرين فكلما مددت يدك إلى أحدهم كررت التحية فجعلت تقول السلام عليكم بعدد الحاضرين هذا ليس بمشروع بل هو أقرب منه إلى الابتداع. كذلك parmi les erreurs qui sont très fréquentes en rapport avec les salutations, le fait de faire un lien indissociable entre la poignée de main et la salutation. Alors que ces deux choses-là sont, comment dirais-je, indépendantes l'une de l'autre. Hein? Distinctes et indépendantes l'une de l'autre. Et à ce moment-là, même si dans ces deux choses-là, il y a une récompense, elles ne sont pas liées forcément. Je m'explique. Des fois, ça arrive très souvent, tu es dehors, tu vois un groupe de personnes. C'est des musulmans, alhamdulillah, tu viens, tu leur dis assalamu alaykum. Et là, il y en a un ou plusieurs qui te répondent wa alaykum assalam. Et là, à ce moment-là, tu veux leur serrer la main aussi. Ce qui est très bien, pas de problème. Mais généralement, quand tu leur serres la main, tu répètes à chaque fois assalamu alaykum, assalamu alaykum, assalamu alaykum. Et des fois, c'est même pas toi qui leur passe le salam, c'est eux. Alors, c'est toi qui viens. Comment si c'est toi qui viens, c'est toi qui leur passe le salam. Eux, ils étaient déjà là. Donc toi, je leur dis salam alaykum wa rahmatullah, alaykum salam wa rahmatullah, comment tu vas, ça va, alhamdulillah. Après, tu viens leur serrer la main et te redis salam alaykum. Et ça, mes frères, c'est pas légiférer. C'est même plus proche de l'innovation que de la législation. On ne répète pas autant de fois le salam qu'il n'y a de personnes dans le groupe. Cela n'est pas toléré. ولا خلاف في العلماء في أن يسلم الرجال على الرجال وأن تسلم النساء على النساء لكن ما حكم سلام الرجال على النساء وسلام النساء على الرجال هذا مما اختلف العلماء فيه على أقوال ثلاثة فمنهم من يرى المنع مطلقا درءا للفتنة ومنهم من يرى الإجاواز مطلقا لعدم ورود النص المفرق بين الجنسين ومنهم من يرى التفصيل ويعلق ذلك منعا وجوازا بالفتنة فإن كانت ثمة فتنة فلا ينبغي للرجال أن يسلموا على النساء ولا العكس وإن لم يكن هناك فتنة كأن تكون النساء كبيرة السن مثلا أو أن تكون في جماعة وهن متسترات لا علم لأحد بإحداهن فعندئذ لا حرج ولعل هذا القول هو الأقرب إلى الصواب والعلم عند الله عز وجل. Les savants ne divergent pas sur le jugement concernant les hommes qui saluent les hommes. Comme ils ne divergent pas non plus sur le jugement des femmes qui saluent les femmes. D'ailleurs, une petite parenthèse avec les femmes. Aujourd'hui, les femmes, elles se font la bise. Bon, libre à elles de se faire la bise. Mais le problème, c'est qu'elles ne se serrent pas la main. Et on a vu tout à l'heure que la poignée de main était une action recommandée dans laquelle il y avait des récompenses. Ce qui n'est pas le cas pour la bise. Tu peux en faire 2, 3, 4, tout dépend de ton madhab. Mais tu peux en faire 40 même si tu veux, tu ne gagneras pas de hasanat et tu ne perdras pas de sayyi'at. Donc on encourage et on incite les femmes musulmanes qui se croisent et se rencontrent,
Si elles veulent se faire la bise, il n'y a pas de problème, mais qu'elles se serrent la main. Je referme la parenthèse. Je reviens au hadith. Donc on a dit, les hommes, ils saluent les hommes, il n'y a pas de divergence là-dessus. Les femmes saluent les femmes, il n'y a pas de divergence là-dessus non plus. Qu'en est-il maintenant des hommes qui saluent les femmes et des femmes qui saluent les hommes? Qu'en est-il? Eh bien, les savants divergent à ce sujet-là sur 3 avis. Ceux qui voient l'interdiction complète. Les femmes ne saluent pas les hommes ne saluent pas les femmes. Et ils se baseront là-dessus sur la présence d'une tentation quelconque qui pourrait engendrer du mal. Puis, on a ceux qui l'autorisent complètement, parce que les textes ne font pas de distinction entre les deux sexes, et il a été rapporté que le prophète alayhi salam salue les femmes, comme il a été rapporté que dans certaines circonstances, les femmes saluent les hommes. Puis il y a un avis intermédiaire qui nous dit que ce qui doit être pris en compte dans cette circonstance-là, c'est la présence de fitna. La présence de fitna, c'est-à-dire de tentation ou d'épreuve. D'accord? Donc si il y a un élément qui tentera l'un des deux camps, alors on délaissera cela. Si par contre il n'y en a pas, tu as une question à poser? Attends. On essaye, tu patientes avec nous, Inch'Allah, peut-être que je vais répondre à ta question par la suite, Inch'Allah. Qu'est-ce que je disais? What was I talking about? Je disais que si il n'y a pas de fitna, pas de tentation, pas d'épreuve, comme des femmes qui sont âgées, celles qu'Allah il appelle dans le Coran al-Qawa'id. Qawa'id, les ménopausées pour lesquelles aucun homme ne ressentira la moindre tentation. Pour ce genre de femmes-là, ou bien des femmes complètement couvertes qui seraient en groupe et desquelles on ignorerait l'identité. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de tentation possible. Dans ce genre de cas-là, il n'y a pas de problème. Si par contre il y a une quelconque possibilité de tentation, alors on ne le fera pas. On ne le fera pas. Quant au fait de serrer la main aux femmes, je pense que c'est ça que tu voulais parler, il n'y a pas de divergence chez les anciens, les plus prédécesseurs, qu'il est interdit aux hommes de serrer la main aux femmes. Après, il existe certains avis, chez les anciens aussi, qui font une exception pour les vieilles personnes. Les qawa'id dont on parlait tout à l'heure, les femmes ménopausées qui ne vont pas susciter chez un homme normal d'envie, parce qu'aujourd'hui tout est possible, d'envie ou de tentation. Et al-muhim, mais de façon générale, la grande majorité des ulama interdisent de façon absolue à un homme de serrer la main à une femme qui lui est étrangère et à une femme de serrer la main à un homme qui lui est étranger. طيب بقي أن يقال ما حكم السلام على غير المسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ الكفار بالسلام إلى آخر الحديث. فنهانا عليه الصلاة والسلام في أن نبتدئ الكافر بالسلام، وهذا لا يعني عدم جواز رد السلام عليه، اللهم إلا في حالة واحدة وهو عدم إيضاحه السلام، فقد يخيل إليك أنه قال السلام عليك وهو في حقيقة الأمر قال السلام عليك. فإذا تحققت أنه تلفظ بالتحية تلفظا بينا فعندئذ رد عليه السلام، وإلا فاقتصر على قولك وعليك أو عليكم بحسب عددهم. والأمر الثاني هو التحية التي ليس فيها دعاء بالسلام، كأن تقول صباح الخير أو مساء الخير أو مرحبا أو ما أشبه ذلك. فهذا يبدو والعلم عند الله أنه غير معني بالنهي عن ابتدائهم بالسلام. فلو قلت كما قال الشاعر دلالتهم على تحيتهم بالصباح بونجور ودلالتهم على الدوام توجور، الشعر هذا إلى آخر ما قال. إذا قلت من هذه الأمور فيرجى ألا يكون فيها بأس. Puis il reste à dire le fait de saluer le mécréant. Qu'en est-il?
Quand on dit saluer, c'est de dire Assalamu alayk. Ah oui, alaykum. Dans un hadith authentique, le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, ne commencez pas à saluer les mécréants. Ne commencez pas à saluer les mécréants. Et ce hadith, il indique deux choses. Qu'on ne doit pas être les premiers à commencer. Et quand on dit ne pas être les premiers à commencer, ça veut dire que si eux, ils commencent en nous disant Assalamu alaykum, on doit voir s'ils prononcent clairement et distinctement les lettres du salam. Assalamu. Si on est sûr qu'ils l'ont bien prononcé et qu'ils n'ont pas caché un mot qui y ressemble mais qui ne veut pas du tout dire la même chose, alors à ce moment-là, on leur répondra. Walakin, leur répondre est obligatoire ou n'est pas obligatoire? Il n'est pas obligatoire, parce que ce n'est pas des musulmans. Mais on leur répond. Wa alaykum assalam. Maintenant, s'ils ne le disent pas clairement, distinctement, et n'articulent pas, et ne prononcent pas correctement le mot de façon à ne pas entendre certaines lettres, comme le fameux lem au milieu. Parce que Assam, ça veut dire la mort. Donc si c'est confus, ambigu, on se contente de leur dire wa alaykum. Et sur vous, sans dire wa alaykum assalam. Et comme je l'ai dit, et si on reste silencieux et on ne leur répond pas, il n'y a pas de péché parce que ce ne sont pas des musulmans. La deuxième chose dans le hadith, as-salam. Ne commencez pas à saluer les mécréants. Quand il dit saluer, en leur disant salamu alaykum. Maintenant, si je commence en leur disant autre chose, bonjour, bonne journée, bienvenue, etc., etc. Est-ce que le jugement est le même? La réponse est non. La réponse est non. On peut leur dire bonjour ou autre formule de ce genre-là en premier, tant que ce n'est pas le salam qui est visé. Même si certains savants ils ont fait une généralité et ils ont inclus dans toutes les formes de salutation. Al-amru fihi wasi'. Al-amru fihi wasi'. Et de façon générale, min babi da'wa, dans un souci de prédication, de montrer aux gens le beau visage de l'islam, alors on encouragera les gens à saluer les gens qui ne sont pas musulmans. En sachant que le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il interdit aux musulmans de commencer à saluer les kuffars en premier, c'est un hadith qui a été dit dans la période médinoise, période dans laquelle les musulmans sont en force, en supériorité numérique, et dans laquelle les non-musulmans sont à l'inverse, en petite quantité. Quand c'est l'inverse, c'est-à-dire nous qui sommes en petite quantité, alors à ce moment-là, on ne va pas pouvoir appliquer les mêmes hadiths de la même façon. ثم قال رحمه الله ثم قال عليه الصلاة والسلام وعيادة المريض. وسبق أن قلنا أن زيارة المريض تسمى عيادة لأنه ينبغي ألا يقتصر على المرة بل يعود إليه بين الفينة والأخرى. والمقصود بالعيادة والإعادة ألا يطيل المكث عنده، وهذا يستلزم أن يرجع إليه كلما كان ذلك الشخص مريضا أو ما دام هذا الشخص مريضا، فهذا يقتضي ألا يطيل المكث عنده، لأن المريض قد ينزعج بحضوره وينحرج ويستحيي أن يفسح له ذلك. وإذا مكث عنده لا ينبغي أن يسأله أسئلة تقلقه وتزيده هما وغما، وينبغي أيضا أن يقول له كلاما ينشطه، وينبغي أيضا أن يسأله عن كيفية أداء عباداته، فقد يؤديها على وجه غير صحيح ظنا منه أنه معذور، والصحيح أن المريض له أعذار، لكن أعذار المسافر ليست كأعذار المريض مثلا، فلا يجوز للمريض أن يقصر الصلاة ويجوز له أن يجمع بينها. المقصود يفعل هذه الأمور وطبعا يدعو له بالشفاء ويظهر له كأن حالته دائما في تحسن حتى لا يقع في
التشاؤم. Puis il a dit alayhi salatu wassalam, iyadatu al-marid, le fait de visiter les malades ou le malade. Là encore une fois, on est chez le musulman. Donc quand un musulman tombe malade et que sa maladie l'empêche de sortir de chez lui, alors on va le visiter. En arabe, le verbe visiter se dit zara yazuru ziyaratan wa zawran. Mais ici, on ne dit pas ziyaratul marid, on dit iyadatul marid. Et iyada vient du verbe ada ya'udu qui veut dire revenir. Pourquoi on a appelé la visite du malade revenir? Parce qu'elle implique justement de ne pas se contenter d'une seule fois. Tu as vu, toi et moi, quand on visite un malade, on l'a fait une fois, ça y est, on est les meilleurs musulmans du monde. Tu as vu comment tu te sens quand tu sors de chez lui ou de la chambre d'hôpital? On dirait que tu as fait l'action qui va te faire rentrer au paradis. Et même si le frère ou la personne en question que tu as visité va rester à l'hôpital après cette fois-là un mois, c'est bon, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, laisse-moi tranquille. Non, normalement, ça ne s'arrête pas qu'une fois. Tu dois le faire plusieurs fois, tant qu'il est malade. Et aussi, si on est amené à revenir, alors on ne doit pas rester longtemps quand on y va. À quoi ça sert de rester longtemps si on revient? Non, je reste un peu et je pars. Combien de gens malades ont été gênés par la présence d'individus récalcitrants, fatigants et embêtants, et n'ont pas pu, par pudeur, leur faire comprendre ces choses-là. Alors à ce moment-là, tu dois comprendre par toi-même. L'homme rusé et sage comprend par l'allusion. Et quand tu as compris ça et que tu ne vas pas rester longtemps chez lui et que tu as l'intention de revenir plus tard, Inch'Allah, eh bien tu dois faire quoi quand tu vas chez lui? Tu dois lui demander comment il va. Mais fais attention aussi aux questions que tu lui poses. Il y a des questions qui ne se posent pas. Dans l'état de la personne, il y a des choses qui ne se disent pas. Il y a des choses dont les gens n'aiment pas parler en rapport avec leur intimité. Donc fais attention de ne pas être une source de désagrément pour lui à travers les questions que tu lui poses. Ça va mieux? Tu manges bien? Des fois, par exemple, ils vont leur dire c'est quoi tes symptômes? C'est improvisé Dr House. C'est Dr Mouse, c'est pas Dr House. Mouse, ça veut dire souris pour les anglo. Quand tu t'expliques une blague, c'est qu'elle n'est pas bonne, tu vois. Il vient et s'improvise docteur. C'est quoi tes symptômes? Tu veux qu'ils te disent quoi? J'ai la diarrhée? Ah, ça va faire rire, la diarrhée. Tu veux qu'ils te disent quoi, Bilal Alik? Tu vas lui faire une ordonnance? Des fois, il y a des choses qu'ils ne disent pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas. Classe. Il a dit ça va pas, comprends. Tout seul. Il veut pas en dire plus. Ça va pas, mais c'est-à-dire. Non, il n'y a pas c'est-à-dire. Ça va pas, classe. Lui, il n'est pas bien, Aslan. Toi, tu es venu pour lui remonter le moral. Pas pour lui rajouter des soucis. Pas pour qu'il, quand il apprend que tu lui dis avant de partir, elle revient demain. Tu dis, oh là là. Inch'Allah, je dormirai à ce moment-là. D'ailleurs, tu dois te renseigner sur les moments les plus opportuns. Et toi aussi, tu sais qu'il y a des moments dans la journée où il ne faut pas trop venir, surtout pour quelqu'un qui est malade. Généralement, celui qui est malade, il dort mal, il dort beaucoup. Donc, il est possible qu'il fasse des grasses matinées. Il est possible qu'il fasse des siestes. Viens pas aux horaires potentiels où les gens malades dorment. Tu as vu dans les hôpitaux, il y a des horaires pour les visites aussi. Oui, nous, à Alger, on s'en fiche. Hein. Tu auras toujours un maghrébin ou quelqu'un d'autre à 4 heures du matin venir avec un sac plein de pommes de terre. Ça, c'est... Mais normalement, non. Même si on se moque un peu des Africains parce qu'ils viennent à pas d'heure, mais en vrai, on a tous entendu des gens qui ne sont pas musulmans dire ah quand même, mashallah, enfin, mashallah. Bon, ils disent mashallah maintenant. Mais ils disent bilisan il-hali ou il-maqal. Ils disent ah vous les musulmans, c'est bien vous visitez. Ils le disent. Moi, ma mère, elle s'était fait opérer du genou. Elle était dans un centre de rééducation à Bobigny. Donc j'allais la voir dès que je pouvais y aller. Elle était avec une dame antillaise. Elle était choquée. Elle dit mais mon garçon, t'es venu hier? Ben, c'est ma mère.
si je peux dire tous les jours, je note tous les jours. Je dis, ah ouais. Elle, pendant 1 mois, personne n'est venu la voir. Je dis, mais madame, vous avez des enfants ici? Elle me dit, ouais, il y en a une qui habite pas loin d'ici, il y en a une qui habite. Pour eux, c'est des choses banales. Mais quand ils nous voient, nous, venir voir nos mères avec il te faut quelque chose, je te ramène ci, je te ramène ça, tu veux manger quoi? Ils sont étonnés. C'est une da'wa, c'est bien. Mais bref, ça c'est. Non. Mais quand toi, tu vas visiter quelqu'un maintenant chez lui, fais attention aux horaires auxquels tu pars. Ne le dérange pas. Et quand tu viens, pose-lui des questions qui ne vont pas le gêner. Pose pas des questions qui vont le gêner. Et ne reste pas longtemps. Ne reste pas longtemps. Et aussi, demande-lui si tu vois qu'il est dans un état spécial qui l'empêcherait, par exemple, de faire les ablutions ou de faire la prière. Comment il fait ses adorations? Tu pries comment? Ça, c'est important, mes frères. Il ne faut pas hésiter. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui font n'importe quoi. Hein. Il y en a beaucoup qui font n'importe quoi. Par exemple, il y a des gens qui se font opérer au niveau de la vessie et on leur met des poches. Donc, ils urinent et l'urine, elle se retrouve dans la poche. Ils pensent que la présence d'urine dans la poche les empêche de faire la prière. Alors, ils ne prient pas. Et c'est une erreur. Tu leur dis, par exemple, tu portes un enfant avec des couches. Et dans les couches de l'enfant, il y a des impuretés. Tu peux prier ou pas? Bah oui. Parce que tu n'es pas en contact direct avec l'impureté. Là, c'est la même chose. Et puis toi, tu es dans Hukm al-Darura. Tu as un jugement qui est particulier. Il y a des gens qui pensent que, comme les voyageurs, ils ont le droit de diviser la prière par 2. Celles qui ont 4 unités. Ils n'ont pas le droit. Ça, c'est une permission qui n'est que pour les voyageurs, pas pour le malade. Le malade, lui, dans certaines circonstances, il a le droit de les regrouper, pas de les diviser. Il y a des gens, carrément, ils pensent qu'ils sont dispensés. Non, nous, j'ai un mot du médecin. Tu sais, quand tu étais à l'école, tu ne faisais pas EPS. J'ai un mot du médecin, il ne fait pas la prière, j'ai un mot du médecin. C'est quoi ce truc-là encore là? Non, tu pries. Bien sûr que tu pries. Quand il a dit à Imran ibn Hussein, il lui a dit Salli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa ala janb, ila akhir ma qala alayhi salatu wassalam. Il a dit à Imran qui était malade, prie debout, c'est la base. Même si tu es malade. Si tu ne peux pas, alors assis. Si tu ne peux pas, alors allongé. Jusqu'à la fin du hadith. Al-Maqsoud, tu n'es pas dispensé de la prière, quand même tu serais amputé de tous tes membres. Quand même tu aurais des fils, des intraveineuses qui te rentrent dans tous les orifices du corps. Quand même tu serais ligoté au lit. Tu n'es pas dispensé de la prière. Après, s'il ne va pas faire les ablutions avec de l'eau, tayammum. Ta'arif ahkam tayammum. Tu connais les règles de tayammum, toi? Ils font n'importe quoi. Là, ils font n'importe quoi. Donc, si tu as ces connaissances en ta possession, n'hésite pas à demander à la personne en question s'il les connaît. Et s'il ne les connaît pas, donne-lui. Il en a besoin, là. Là, dis même s'il te dit « Oh, flemme, c'est pas tranquille, je suis fatigué. » Non, c'est obligatoire, là. Donc, si je dois faire attention à ne pas lui poser des questions déplacées parce qu'il est malade et que je vais le déranger, je dois, malgré tout, m'assurer qu'il fasse les choses correctement. Et mes frères, si vous saviez le nombre de gens qui se font des ch'tis tout seuls, il se fait des fatwas tout seul. Ah non, moi j'ai le droit de prier assis. Ah moi j'ai le droit de ne pas faire les ablutions. Alors qu'ils ne rentrent pas dans ceux qui ont ces permissions-là. Il faut donc faire très très attention. C'est quoi le hukm de visiter le malade? C'est comment? Non, oui, c'est fard kifaya. Fard kifaya. C'est fard ala al-kifaya. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse. Il faut que quelqu'un le fasse. Au moins un. Il est où ce un? Parce que c'est le principe de fard kifaya. Si personne ne le fait, on est tous dans le péché. Il n'y a que le malade, alité, impossible de bouger, qui sait à quel point les journées elles sont longues et qui sait à quel point la solitude elle est lourde et qui attend impatiemment que quelqu'un vienne frapper à sa porte avec un fraisier ou bien une tarte aux poires. Ah, salam alaikum, je suis venu te visiter. Et toi, t'es content, tu dis, ah, alhamdulillah. Et donc, on a dit, tu restes pas longtemps avec lui. Donc, premièrement, tu t'interroges sur son cas, sans rentrer dans les détails. Après, tu demandes comment ses adorations sont accomplies. Et bien sûr, tu n'oublies pas de faire dua pour lui. Tu n'oublies pas de faire dua pour lui. Et après, tu pars. Avec la niya de revenir. Avec la niya de revenir. Et on verra par la suite, Inch'Allah, certains hadiths qui nous parlent des récompenses et des vertus et des mérites qu'il y a dans le fait de visiter les malades. Et on va dire que c'était une obligation à titre collectif et pas obligatoire. Et pas individuelle, pardon. Qu'en est-il du fait de visiter le mécréant? Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un voisin d'obédience juive et il a appris qu'il était tombé malade, il a été le visiter et il s'est tenu à son chevet.
Et il l'a appelé à l'islam. Et il s'est converti. Et il est mort par la suite. Il y a dans cela une preuve qu'il est toléré de visiter les non-musulmans. Dans un but justement de prêche. Notre problème à nous, mes frères, c'est que des fois on fait des choses qui sont bonnes, comme ce genre de choses-là, mais on ne s'en sert pas pour appeler les gens à l'islam. On a tous ici, on a grandi avec des non-musulmans, des gens qu'on apprécie, des gens qui sont gentils et tout ça. Et des gens, quand ils tombent malades, si on peut aller les voir, on va les voir. C'est bien. Le problème, c'est qu'on leur parle de tout et de rien, sauf de ce qui est important. Parce que la maladie, c'est un affaiblissement de l'organisme et ça peut être une cause de mort. Il y a des gens qui sont rentrés à l'hôpital pour des broutilles et qui n'en sont pas sortis. Enfin, qui en sont sortis dans un cercueil. Comme il y a des gens qui sont rentrés à l'hôpital pour des grosses pathologies et qui en sont sortis et ça ils sauvent. Donc on ne sait pas. Donc à ce moment-là, on va voir quelqu'un qui n'est pas musulman qui tombe malade. T'as pensé, toi, à la mort? Qu'est-ce qu'il y aura après la mort? Tu penses vraiment qu'il n'y aura rien après la mort? Tu penses vraiment que cette création extraordinaire, elle a été faite d'elle-même pour qu'on vive et qu'on meure et puis c'est tout? Et qu'il n'y a rien après? Non, c'est pas possible, c'est pas logique, c'est pas envisageable. Et puis si c'était le cas, pourquoi se prendre la tête à être gentil et à tout respecter? Alors retourne tout. Tu ne crains ni maître, ni loi, ni jugement, ni punition. Pourquoi? Tu vas vivre un laps de temps tellement insignifiant par rapport à la chronologie de la création que ton passage sur Terre, il est aussi insignifiant que le battement d'aile d'un moustique. Alors, à quoi ça sert d'être gentil? Pour rien. Tu vas vivre, disparaître et te faire oublier. Ils disent que dans 100 ans, après ta mort, plus personne de ceux qui t'ont connu sont encore vivants. Ça explique. 100 ans sur des millions d'années, en partant du principe où la chronologie est correcte. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais supposons, sur des milliards d'années, c'est quoi 100 ans? C'est rien. C'est rien. La dernière fois, j'avais un calcul. Bon, ça n'a rien à voir, mais c'est pas loin. J'ai dit à quelqu'un, imagine, on donne 1 milliard. Tu dépenserais combien par jour? Et il m'a dit 10 000 euros. Je dis non, 10 000 euros, c'est trop. Il m'a dit non, on a fait un calcul. Si tu dépenses 10 000 euros avec 1 milliard, il te faut plus de 300 ans pour plus avoir d'argent. C'est extraordinaire. Non, mais on ne se rend pas compte, nous, c'est quoi 1 milliard? On ne se rend pas compte. Et si je dépense 10 000 euros pendant plus de 300 ans, j'ai encore de l'argent à la fin, tous les jours. C'est extraordinaire. Pour ça, parce que le milliard, il parle à toi là-bas, ça se voit que ça parle. Et il clignait plus des yeux, on aurait dit une photo. Et qu'est-ce que je disais? Oui, mais imagine le temps. Supposons encore une fois que ça fait des milliards d'années que la Terre elle existe, ou bien que l'univers existe. C'est quoi 100 ans dans des milliards d'années? C'est quoi? C'est rien. C'est rien du tout. C'est rien. Donc toi, tu es là, tu existes, tu vis, puis tu meurs. Puis dans 100 ans, ton passage sur Terre, il va être oublié. Regarde dans l'histoire. Entre guillemets, les grands noms de l'histoire. Les Toutankhamon, et les Jules César, et les Cicéron, et les Cléopâtre, Chaumax, là, et les Gengis Khan, et tout ça. Ces noms que les gens ils retiennent dans l'histoire. Par rapport au nombre d'êtres humains qui ont existé, c'est quoi le pourcentage? C'est rien. C'est rien du tout. C'est insignifiant. Les rares êtres humains qui ont réussi à inscrire leur nom dans l'histoire, ce qu'on appelle, j'allais dire la pathologie, l'anthologie, un truc qui finit par ologie. Non, ça ne vous parle pas? Personne? Bon, je vais la garder pour plus tard, celle-là. Bref, l'anthologie? Non, pas l'anthropologie. L'anthologie, je crois. Regarde sur Google. L'anthologie. C'est pas ça? Non, l'anthologie. Ils vont sortir tous les deux en OJ. Non, l'anthologie. Regarde. Ah. Merci, barakallahu fik. Ils disent n'importe quoi. Dans l'anthologie. Ils sont combien? C'est un pourcentage tellement insignifiant qui devrait peut-être être, je ne sais pas combien de chiffres après la virgule, après le zéro. C'est rien. Toi, tu viens, tu passes sur Terre, tu crois, ton passage, il ne sert à rien en fait. S'il n'y a rien après, il ne sert à rien.
Tu crois que c'est un fruit du hasard, la sélection naturelle et tout ça? Il y a les animaux et leur monde et leur vie, et leur mode de vie. Il y a nous. C'est pas la même chose. Cette espèce qui est la nôtre, cette créature que nous sommes, elle est différente des créatures qu'il y a sur Terre. J'avais vu une fois un truc qui disait que si, entre guillemets, encore une fois, des aliens venaient sur Terre, ils s'adresseraient à la forme de vie la plus présente sur Terre. C'est les moustiques. Nous, les humains, on vient largement après. On n'est pas la forme de vie la plus présente sur Terre en nombre. On n'est pas la plus forte. On n'est pas la plus rapide. On n'est pas la plus adaptée à son environnement. Pourquoi cette forme de vie, dans toutes les formes de vie qui existent sur Terre, elle est tellement à part? Pourquoi? Et en plus de ça, c'est marrant aussi quand ils parlent justement de forme de vie, en supposant qu'elle existerait ailleurs, ils te disent que ce serait que des bactéries, ou bien des insectes ou des trucs de ce genre-là. Et ce serait une forme de vie limite homogène. Il n'y aurait pas cette diversité. C'est fou comment eux-mêmes, ils se donnent des arguments contre eux. Donc là, tu es en train de me dire que dans tout l'univers, il n'y a qu'une seule planète où cette vie-là, elle est possible. Ce n'est pas en soi-même une preuve. Et qu'est-ce que tu veux d'autre? Bref, tout ça pour dire que tu vas voir le kafir. Quand il tombe malade, et tu lui fais da'wa. Tu lui fais da'wa. C'est bloqué, non? Depuis tout à l'heure, 20h26-45, c'est vrai? Il fallait me le dire, parce que tu sais, je regarde. Je vous ai dit tout à l'heure, mon cerveau, il marche tout seul là. Tu vois, ah, voilà. Donc, Iyadatu al-Marid, visiter le malade. Et on en reparlera, Inch'Allah, on aura l'occasion d'en reparler par la suite. Et en parlant de ça, d'ailleurs, il me donne un mas'ala avec le kafir, c'est le fait de lui faire prononcer la shahada s'il est en train de mourir. Eh bien, c'est une sunna. Si tu vois un mécréant en train de mourir, tu vas le voir, tu dis, Ya Fulan, qul la ilaha illallah. Tu lui dis, tu lui demandes, c'est ce qu'on appelle le talqin en arabe, tu lui fais répéter la ilaha illallah. Les ulama, ils ont dit que si il a fait durant sa vie une action remarquable, alors Allah Ta'ala lui permettra de prononcer la ilaha illallah avant de mourir. Et il se base là-dessus sur le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été voir son oncle Abu Talib sur son lit de mort et a continué à lui demander de prononcer cette parole-là. Donc si ça arrive, je ne sais pas, des fois on a des frères parmi nous, ils sont ambulanciers, ou bien ils sont infirmiers, ou ils étaient infirmiers. Bref, où ils travaillent dans les milieux médicaux. Et ils sont amenés des fois à assister des gens en fin de vie. Comment on appelle ça? Palliatifs, c'est ça? Les soins palliatifs. Et c'est dommage. C'est dommage qu'on ait l'occasion d'être peut-être les dernières personnes qui accompagnent des gens en train de mourir en fin de vie et qu'on ne pense pas à leur faire dire il y en a qui vont dire quoi, mais ça ne sert à rien, c'est des koufars. Laisse-moi trop tes marques. Si Allah lui a voulu du bien et il veut lui faire dire la ilaha illallah avant de mourir, il le fera. Et c'est pas mieux que ce soit par ta cause. La an yahdi Allahu bika rajulan wahida khayrun laka min humrin na'am. Que tu sois la cause de la guidée d'une seule personne est meilleur pour toi que les chamelles rousses. Et pour la faïda, c'est des choses que rares les gens connaissent, c'est pas très français ce que je viens de dire, qui n'est pas connu par beaucoup de monde, c'est ce qu'on appelle le wala. C'est quoi le wala? C'est un lien, une alliance entre toi et celui qui se convertit à l'islam par ta cause. Parce que si tu es la cause de sa conversion et qui devient musulman, lui, dans l'éventualité où sa famille elle n'est pas musulmane, techniquement, ils n'héritent pas de lui. Qui va hériter de lui? Toi. C'est toi qui vas hériter de lui parce que tu es son wali, tu es son maoula en étant sa cause de conversion à l'islam. Et chez l'imam Ahmed, le wala, c'est une cause d'héritage. Même si à la base, le wala, ça fait référence à l'itq. Ça fait référence à ça à la base. Le wala, c'est l'affranchissement de l'esclave. Si quelqu'un il a un esclave, mathalan, et il l'affranchit, bien, le lien qui les liait par le biais de l'esclavage va être remplacé par le wala. Et l'un devient le maoula de l'autre. Et ils deviennent héritiers potentiels l'un de l'autre.
Ça veut dire que si le maître, par exemple, l'ex-maître, il meurt et qu'il n'a pas un seul héritier légitime, eh bien son ancien esclave, il deviendra son héritier. Et pareil, et vice-versa. Si l'ancien esclave qui a retrouvé sa liberté, qui a été libéré, il meurt et qu'il n'a aucun héritier légitime, son ancien maître, il héritera de lui. Et ils ont rentré dans le wala, celui qui est la cause de la conversion de l'autre. Al-Muhim. Peut-être que si on dit ça aux frères et on leur dit il y a moyen de taper un héritage, ils vont frapper dans toutes les portes dans les soins palliatifs. Madame, vous avez quel âge? 90 ans, je vais vous parler d'Allah. Hein? Al-Muhim. Dans tous les cas, on dit ça en plaisantant, bien entendu. Walakin, la récompense auprès d'Allah, elle est beaucoup plus grande que les quelques millions qui pourraient être laissés. Hein. Et donc, regarde le tanasub dans le tartib. Le tanasub, regarde la cohérence dans l'ordre qui est évoqué dans le hadith. Après avoir évoqué Iyadatul Marid, il a dit Ittiba'ul Janaiz. Ittiba'ul Janaiz, c'est suivre le convoi funéraire. Janaiz jam'u janaza wa jinaza. Yajuzu al-wajhan wal kasru afsah. وهو حمل الميت على النعش للإتيان به إلى المسجد ليصلى عليه ولا حرج في أن يصلى على الميت في المسجد وقد يصلى عليه في المقبرة مباشرة قبل دفنه واتباع الجنائز يقتضي اتباعه إلى المسجد وحضور الصلاة عليه ثم اتباعه إلى المقبرة وحضور دفنه وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن من شهد الصلاة على الميت له قيراط ومن اتبعه إلى أن يدفن فله قيراطان والقيراط بمعنى الجبل العظيم من الحسنات فلما سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا الخبر وتأكد عن صحته قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة مع القطع بأن مثله إذا استطاع حضور الصلاة أو الدفن فعله. Puis il a dit اتباع الجنائز, le fait de suivre le convoi funéraire. Quand on parle de convoi funéraire, à la base, c'est d'installer la dépouille du croyant après sa mort sur la civière, un nash. Et ce croyant, ce corps, cette dépouille, on va l'amener à la mosquée pour prier sur lui. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Même s'il est toléré de prier sur lui dans le cimetière avant de l'enterrer. À la base, on ne prie pas dans le cimetière. Mais la janaza est une exception à la règle. On peut prier la janaza dans le cimetière. Donc, on l'amène à la mosquée ou au cimetière et on le suit. وقالوا لا بأس بأن يتقدم المشاة النعش كما أنه لا بأس بأن يمشوا وراءه واختلفوا في قيامهم بالذكر أو التزامهم السكوت واتفقوا على عدم جواز رفع الأصوات بالذكر أو غيره وإن كان بغير الذكر فهو أقبح وأشنع كما أنه كره أن يخوض الناس فيما لا فائدة فيه وفيما لا يعود عليهم بالخير وأن المرأة في مثل هذه المواطن ينبغي أن يتخشع وأن يكثر من ذكر الموت وأن يقول له وأن يخاطب نفسه قائلا أنت الذي سيحمل عما قريب. Puis quand on parle de suivre le convoi funéraire, les savants ont dit qu'il n'y avait pas de mal à marcher devant le convoi ou à marcher derrière. Comme ils ont dit aussi qu'il ne fallait pas, il y en a qui ont divergé sur le fait de parler ou de garder le silence. Et si on parle, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va évoquer Allah tabaraka wa ta'ala? Et si on le fait, est-ce qu'on va le faire à voix haute ou à voix basse? Et il apparaît, wallahu ta'ala a'lam, qu'il n'y a pas de mal à évoquer Allah azza wa jal, mais à voix basse, sans lever la voix. Quant au fait de parler d'autre chose, cela est très détesté, car il ne convient pas de parler d'autre chose alors qu'on suit un convoi funéraire et sans se dire qu'il est très probable qu'on soit les prochains. Quant aux femmes, il ne leur est pas permis de suivre les convois funéraires. كما جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت
نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. Comme il a été rapporté de Atiyya radiyallahu anha qui a dit qu'on nous a interdit de suivre les convois funéraires, elle parle des femmes, sans pour autant insister. Et donc en précisant sans pour autant insister, ça fait référence à une détestabilité et pas une interdiction formelle. Et si on tolère cela, alors elles seront bien entendu derrière les hommes. وما حكم اتباع غير المسلم فقد يباح. وجاء في بعض الكتب كمصنف ابن أبي شيبة وغيره أن أما لأحد الصحابة كانت ماتت على غير الإسلام فاتبعت جنازتها. Quant au fait de suivre le convoi funéraire de quelqu'un qui n'est pas musulman, eh bien, certains savants n'y voient pas de mal, car il a été rapporté que la mère d'un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam est morte sur une autre religion que l'islam, et pourtant son convoi a été suivi par des musulmans. أما حضور الدفن فلا يجوز لأن الدفن فيه إكرام وغير المسلم لا يكرم اللهم إلا من قبل أقاربه كالأبناء والبنات وما شبه ذلك أما من لم يصل أو يبت إليهم بصلة فلا ينبغي له أن يحضر وما أكثر ما نسأله عن مثل هذه الأمور اليوم حتى سئلنا عن حكم دخول الكنيسة أثناء ما يسمى بصلاتهم وهذا طبعا لا ينبغي أن يسأل عن ذلك المسلم كيف ترضى أن تحضر في مكان يشرك ويكفر بالله تعالى فيه ويفترى عليه الكذب لا. Quant au fait d'assister à l'enterrement de celui qui n'est pas musulman, il n'est pas toléré. Car dans l'enterrement, il y a un honneur qui lui est fait et il ne mérite pas l'honneur dans cette circonstance-là. Sauf si, dans certaines circonstances, chez certains savants, dans certaines circonstances, on parle des membres proches de la famille, comme les enfants par exemple, ou les parents. Quant au fait d'assister à la cérémonie dans l'église, ou ailleurs, dans n'importe quel temple, si on peut l'appeler ainsi, édifice religieux, moi je suis étonné à quel point cette question elle revient souvent de la part de beaucoup de musulmans. On m'apprend que des amis à eux sont morts, qui n'étaient pas musulmans, je le conçois, je le comprends, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut aller à l'église? Mais subhanallah. Qu'est-ce que tu veux faire à l'église, Akhil Aziz? Tu vas faire quoi? Tu vas entendre des gens dire au nom du Père, du Fils, etc. Tu vas entendre les paroles qui ont failli déchirer les cieux et faire s'effondrer les montagnes et faire s'ouvrir la terre. Et tu vas rester comme ça de marbre? Non, Akhil Aziz. Tu ne mets pas tes pieds là-dedans. Tu restes à l'extérieur, laisse-les finir leur cérémonie. Quand ils sortent, si tu veux aller présenter les condoléances à la famille, rien ne te l'empêche. Tu veux suivre le convoi funéraire, comme on l'a dit, c'était toléré aussi, mais tu n'assistes ni à la cérémonie, ni à l'enterrement. Quant au fait d'aller visiter un mécréant dans sa tombe, cela aussi est toléré. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait avec sa mère. Si cela n'était pas permis, il ne l'aurait pas fait. Mais tu ne vas pas le visiter pour le visiter. Ta niya, ton intention sera de visiter le cimetière dans un but de te rappeler l'au-delà et de faire dua pour les musulmans s'il y en a et d'appliquer la sunna concernant ceux qui ne le sont pas. Ittiba'ul janaiz, suivre les convois funéraires. Et bien sûr, on a parlé de suivre, ce qui implique le suivre jusqu'à ce qu'on prie sur lui et donc prier sur lui, qui est une obligation à titre collectif et pas individuel. Donc si tu ne le fais pas, tu n'es pas dans le péché à partir du moment où les musulmans le font à ta place, mais tu te prives d'une énorme récompense. Et si tu peux le suivre jusqu'à ce qu'il soit enterré, alors ta récompense n'en sera que plus grande. Abu Hurayra radiyallahu anhu, il a dit que celui qui assiste à une prière funéraire et à l'enterrement de son frère ou de sa sœur, il aura 2 qirat. Et al-qirat, c'est le nom qu'on donne à une immense montagne de bonnes actions. Et Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il a dit, après avoir entendu cela, combien de montagnes nous sont passées sous le nez, combien on en a négligé des montagnes de bonnes actions. Et il dit ça alors qu'on sait très bien que quelqu'un comme Abdullah ibn Umar, dès qu'il a l'occasion de le faire, il le fait. Et billah alaykum mes frères, franchement. Combien de fois dans les mosquées on a dit, il y a une janaza, les gens ils se lèvent et ils partent. Mais toi, quand tu vas mourir, et tu vas mourir, Akhil Aziz. Et tu sais, quand tu vas mourir, ton âme, après avoir fait un voyage dans les cieux,
elle va revenir accompagner le corps jusqu'à ce qu'il soit enterré. Si on t'a annoncé une bonne nouvelle durant ce voyage-là, tu diras aux gens qui portent ton corps jusqu'au cimetière, Qaddimouni, qaddimouni ila lahdi. Faites vite, ramenez-moi dans ma tombe. Et si wal'iyadu billah, c'est l'autre, il dira Wailaha, ayna tadhhabuna biha. Malheur à lui, où est-ce que vous l'emmenez? Donc il est là. Et imagine-toi, que tu espères qu'il y a le plus de musulmans possible, des musulmans pieux, sincères et vertueux, monothéistes, d'un monothéisme pur, qui prient sur toi. Et tu les vois se lever. On leur dit, les frères, bougez pas, il y a une janaza. Et ils partent quand même. Mets-toi à la place de ce défunt qui voit les gens partir. Et dis-toi qu'un jour, c'est pas mets-toi à la place, tu seras à sa place. Là, tu diras, si seulement j'avais prié sur mes frères chaque fois que j'en avais l'occasion, peut-être qu'aujourd'hui, eux aussi prieraient sur moi. Ça rentre dans le hadith que la dernière fois. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. L'un d'entre vous ne croira vraiment tant qu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للقيام بهذه الحقوق وألا يجعلنا فيها من المفرطين إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.